Press the bell icon for news updates. लुधियाना पुलिस ने नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी के मामले में 6 करोड़ के मूल्य की नशीली दवाइयों की दूसरी खेप बरामद की है, जबकि इससे पहले पुलिस द्वारा 4 करोड़ की नशीली दवाइयों की खेप बरामद की गई थी, जो कुल आंकड़ा 10 करोड़ को पहुंच गया है। यह बरामदगी भी राजस्थान से की गई है, जो इससे पहले काबू किए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हुई। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लुधियाना पुलिस ने 17 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को काबू किया था, जिनसे प्राप्त जानकारी के बाद 7 अक्टूबर को राजस्थान के खैरथल अलवर से 2 आरोपी और बाद में मुख्य तस्कर को सीकर रोड जयपुर राजस्थान से काबू करके 4 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपियों से पता चला कि नशीली दवाइयों की एक और खेप जयपुर शहर में एक किराए पर लिए गोदाम में बेसमेंट में छुपा कर रखी हुई है, जो 6 करोड़ रुपए की है, जिन्हें जाली बिल काटकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में तस्करी किया जाता था। मामले में एक और अन्य आरोपी को भी नामजद किया गया है। पुलिस की तरफ से आगे की जांच जारी है। ਪਿੱਛੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਕਿਸੇ और जगह भी लुका के रखी हुई है, जिस बेसिस ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ पंजाब गौरमेंट के ड्रग्स डिपार्टमेंट के 2 ड्रग इंस्पैक्टर साहिबान नूं भी अपनी टीम के नाल अटैच करवाया। इन्हां दी पुलिस की और ड्रग्स डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम ने जयपुर जाके उस जगह की फिर सर्च की। उस सर्च के विचों सानूं 6 करोड़ रुपए दी नशीली दवाइयां बरामद हुई, जिहदे विच 10 लाख के करीब गोलियां एल्प्राजोलन दी सीगियां, 76,920 शीशियां कोडीन सीरप दी सीगियां, 14,400 टीके जोड़े इंजैक्शन है वो ट्रैमाडोल दे सीगे। ये सारिया ही दवाइयाँ और ये सीरप वगैरह ये नशे के काम आते हैं, जिन्हों की कीमत तकरीबन 6 करोड़ बनती है। तो टोटल इस केस के हुण तक असी 10 करोड़ रुपए दियाँ नशे दियाँ जी दवाइयाँ और इंजैक्शनस वगैरह बरामद कर चुके हैं। जदों असी रेड की सी उस जगह पर सानू तकरीबन 34-35 लाख के इस तरीके दी दवाइयाँ भी मिलियाँ, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक एक्ट के तहत आती सीगियां, जो नशे दे नहीं डायरैक्टली आती सीगियां। उहदी वायलेशन सीगी क्योंकि बिना लाइसेंस दे रखियां हुई सीगियां। इस करके असी राजस्थान के ड्रग्स डिपार्टमेंट नूं बुला के वो दवाइयां लोड़ींदी कार्रवाई लई उन्हां नूं हैंडओवर कर दित्तियां, जो कि वो अपनी बनती कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाकी इस गैंग के असी पूरे तय तक पहुँच चुके हैं। बाकी भी इन्हों के जोड़े बैंक वगैरह दे और सारा सिस्टम असी चैक कर रहे हैं कि कितने पैसे इन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने अगली जी कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीजर वगैरह की वो असी कर रहे हैं। प्रेम रतन जोड़ा है ये पहला एक कंपनी सी, जो कि ये जोड़े मैन्युफैक्चरर हैं दवाइयां दे उन्होंने तो ये दवाइयां लेंदे सी। ये कोल लाइसेंस इन्हें अपना पहला ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ 50 ਗੋਲੀਆਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ कंपनियां नूं एंड उस बेस ते ही अगे बेच रहा सी। सारी कुछ ड्रग डिपार्टमेंट नूं नाल लैके पड़ताल कर रहे हैं कि किहड़ी कंपनियां तो इन्होंने ड्रग्स खरीदियां हैं, कि उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशनस रखी हैं कि नहीं रखी हैं। सर राजस्थान तो अलावा होर भी किते इन्हां दा कुछ इदां दा कनैक्शन हैगा जी? देखो ये इन्होंने अपना जो दवाइयां लईयां हैगियां वो सोनीपत तो लईयां, दिल्ली तो भी लईयां एंड राजस्थान इन्होंने जयपुर के अपने गोडाउन बना के उत्थे रखिया हुई होंदी सीगियां। राजस्थान के भी सप्लाई करते सी, लेकिन मेजर इन्हों का काम पंजाब के सी। सर बड़े स्तर नाल काम चल रहा सीगा ते उत्थे इन्हां दा किसे सीगा कोई कनैक्शन भी सीगा कोई बड़े स्तर नाल? ये हले इन्वेस्टिगेशन के असीं देखांगे कि कोई इन्हों कोई शय सीगी या नहीं, लेकिन हले तक इस तरीके का कोई सामने नहीं आया। सर जो कंपनी से ये माल खरीदते थे, कंपनी कैसे इनको देती थी बिना लाइसेंस? वो असी चैक कर रहे हैं कि इन्होंने जोड़ा पहला लाइसेंस इन्हों को कभी पुराना सीगा
ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡਾਊਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਵਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 34,66,000 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਕੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सर 5 जो ਬੰਦੇ ਸੀ। लोकल यहाँ पे बैठे हुए रिटेलर वगैरह मेडिकल स्टोर, उनको क्या निर्देश क्या देना चाहेंगे आप? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੀਗਲੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਪ ਹੈ ਇਹ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਕੀ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। Press the bell icon for news updates.